Vanakkam students. Last class we have studied about the magnetic Lorentz force, isn't it? Okay. State the features of magnetic Lorentz force. Each one tell 1 point. Ma'am, F1 vector is directly proportional to the velocity. தெளிவா சொல்லு குட்டி. F1 vector is directly proportional to the velocity. Super. Okay, ma'am. To velocity of a charged particle which is moving inside of a uniform magnetic field. Yes? Yes, ma'am. Very good. Next. வேற யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். F1 vector is directly proportional to magnetic field. Super. That magnetic Lorentz force is directly proportional to magnetic field strength. Magnetic field strength நம்ம increase பண்ணும்போது magnitude of Lorentz force என்ன ஆகும்? Increase ஆகும். Super. சரி. Some other features? F1 vector is directly proportional to the magnitude of charge. Wow, super. Magnetic Lorentz force is directly proportional to magnitude of the charge. Magnitude of the charge increase பண்ணாலும் Lorentz force என்ன ஆகும்? என்னடா ஆகும்? சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். சரி நெக்ஸ்ட். Ma'am, F1 vector is directly proportional to sine of the angle between velocity and the magnetic field. சூப்பர். Sine angle between velocity and magnetic field க்கு Lorentz force directly proportional இருக்கும். theta increase ஆச்சு அப்படின்னா Lorentz force என்ன ஆகும்? Increase ஆகும். Increase ஆகும். சூப்பர். வேற வேற ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா குட்டி? Suppose the charged particle at rest inside of the magnetic field means what will happen? யார் வேணாலும் ஆன்சர் பண்ணலாம். மைக் அன்மியூட் பண்ணிட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்க. இது வெரி பேசிக் அண்ட் Ma'am, no force acts, ma'am. யார் வேணா ஆன்சர் பண்ணலாம். No force acts. எப்ப துகள் இயங்க ஆரம்பிக்குதோ காந்தப்புலத்துக்குள்ள அப்பதான் அந்த லாரன்ஸ் விசை செயல்படும். ஒருவேளை இருக்கு ஆனா அது காந்தப்புலத்துக்கு இணையா இயங்கினா என்ன நடக்கும்? செங்குத்தா இயங்கினா என்ன நடக்கும்? The charged particle in a uniform magnetic field moving along with the magnetic field means what will happen? And also the charged particle moving perpendicular to the direction of magnetic field means what will happen? யார் வேணாலும் பதில் சொல்லலாம். காந்தப்புலத்துக்குள்ள துகள் ஓய்வு நிலையில இருக்கும்போது காந்தவியல் லாரன்ஸ் விசை செயல்படாது.
அதுவே துகள் காந்த புலத்துக்குள்ள இயங்கும் போது லாரன்ஸ் விசை செயல்படும். எப்படி இயங்குனா லாரன்ஸ் விசை செயல்படும், எப்படி இயங்குனா லாரன்ஸ் விசை செயல்படாதுன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். நான் அதுவும் சொல்லிட்டேன். மின்னூட்டம் பெற்ற துகள் காந்த புலத்துக்கு இணையா இயங்கும் போது லாரன்ஸ் விசை என்ன ஆகும், செங்குத்தா இயங்கும் போது லாரன்ஸ் விசை என்ன ஆகும். Students, nothing is wrong. Reply anything else, reply to me. என்னோட கொஸ்டின் புரியலனாலும் கமெண்ட் போடுங்க. மேம் இன்னொரு டைம் கொஸ்டின் சொல்லுங்க. ஒரு யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்குள்ள சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல், யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்குள்ள சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் மூவ் ஆகுது. சீரான காந்த புலத்துக்குள்ள மின்னூட்ட பெற்ற துகள் காந்த புலத்துக்கு இணையா இயங்குச்சு. அலாங் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் தி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்னா லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகும், பெர்பெண்டிகுலர் டு தி டைரக்ஷன் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்னா லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகும். மிஸ் along the magnetic field னா FM vector 0 ஆ இருக்கும் மிஸ். Fantastic answer. Because of sin 0, angle between direction of velocity and magnetic field goes to 0, then sin 0 is equal to 0. That is what the magnetic Lorentz force which is acting on the charged particle goes to 0. I am right? ஆமா வல்லியப்பே? எஸ் மேம். ஆமா. அப்ப நீங்க ஈஸியா பதில் சொல்லிடலாம். செங்குத்தா இயங்கும் போது, பெர்பெண்டிகுலரா இயங்கும் போது என்ன நடக்கும்? Acting along the direction of magnetic field means theta is equal to 0. Moving perpendicular to the direction of magnetic field means theta is equal to 90 degree. இதுதான் க்ளூ. நீங்க சொன்னதுலயே பதில் இருக்கு. sin 90 டிகிரி எத்தனை? யார் வேணா ஆன்சர் பண்ணலாம். சூப்பர் சூப்பர் ஆன்சர். sin 90 டிகிரி is equal to 1. அப்ப magnetic Lorentz force FM is equal to BQV sin theta. Instead of sin theta we are going to apply 1. Then what will be remaining? FM is equal to BQV. Then magnetic Lorentz force which is acting on a charged particle moving in a uniform magnetic field goes to maximum value. எல்லாரும் ஒத்துக்கிறீங்களா? எஸ் மேம். All of you accept this? எஸ் மேம். Okay, good good. சரி, இன்னைக்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? Let's come, students. Motion of a charged particle under crossed electric and magnetic field. சிம்பிளா அது என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா வெலாசிட்டி செலக்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். மோஷன் அப்படின்னா என்ன குட்டி அர்த்தம்? மோஷன் ஸ்டேட் அப்படின்னா இயக்க நிலை, இயக்கம். சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும், மின்சுமை பெற்ற துகள். அண்டர் கிராஸ்டு எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ் என்ன அர்த்தம்? both fields are mutually perpendicular to one another. Cross அப்படின்னா என்னது?
கிராஸ்ன்னு எதை சொல்லலாம் குட்டி? குறுக்கீடு அடையுது சொல்றமா? மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலர் அப்படின்னா தான் இன்டர்செக்ஷன் எப்படி இருக்கும்? 100% இருக்கும் இல்லையா? ஆக்சிஸ் உங்களால ரிமைண்டர் பண்ணி பார்க்க முடியுதா? ஓகே, சூப்பர். அந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலர் டு ஒன் அனதரா ஆக்ட் ஆயிட்டு இருக்கும் போது அந்த கிராஸ்டு ஃபீல்டுக்குள்ள ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா என்ன நடக்கும்? வெலாசிட்டி ஆஃப் தி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் தான் நம்ம இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ல டிட்டர்மைன் பண்ண போறோம். ஓகே, motion of a charged particle under crossed electric and magnetic field. ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக செயல்படும் மின்புலம் மற்றும் காந்தப்புலத்தில் மின்துகளின் இயக்கத்தை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம படிக்க போறோம். சரிங்களா? ஓகே. ஒரே நிமிஷம், புக்கை மாத்தி ஓபன் பண்ணிட்டு just a minute. Yes, this only right textbook. யாராவது ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். இந்த டயக்ராம்ல இருந்து உங்களுக்கு என்ன புரியுது? இதுக்கு முன்னாடி இந்த டயக்ராம் வேற எங்கேயாவது பார்த்திருக்கீங்களா? This is your time. நானே சொல்லிட்டுமா? சரி, கவனிங்க.
சரி கவனிங் குட்டி, எனக்கு இந்த பென் வர மாட்டேங்குது. Okay students, some technical error. இப்போ இந்த டயக்ராம்ல இருந்து நமக்கு என்ன புரியுது அப்படின்னா, இந்த கிராஸ் எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது? உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த கிராஸ் எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். சொலினாய்டுல நான் இதை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். தட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் wounded over அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, வெரி க்ளோசர் டுன்னு சொல்லி. இப்போ அந்த டர்ன் வயர் வந்து கம்மிங் அவுட் அப்படின்னா டாட் போட்டிருப்போம். கோயிங் இன்சைடு ஆர் டுவர்ட்ஸ் தி பேப்பர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா கிராஸ் போடுவோம். லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ்லயும் நான் சொல்லி கொடுத்திருந்தேன். இப்போ பிளஸ் கியூ மேக்னிடியூட் இருக்கிற சார்ஜ் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ள வி அப்படின்ற வெலாசிட்டியோட மூவ் ஆக போகுது. இங்க டைரக்ஷன் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் என்ன இருக்கும்? ஆக்டிங் இன்வர்ட் அப்படின்னா அலாங் தி இசட் ஆக்சிஸ். அத 2 டைமென்ஷனல் வியூல நம்ம பார்க்க முடியாது. ஆக்டிங் இன்வர்டு உள்நோக்கி செயல்படும். அந்த இசட் ஆக்சிஸ் நம்ம இமேஜின் பண்ணணும். இப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஓகே, நம்ம கிராஸ் ஃபீல்டுன்னு சொல்லி இருக்கிறோம். அப்ப கிராஸ் ஃபீல்டுன்னா இங்க யார் வேணும் நமக்கு? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேணும். அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுங்கிறது யாரு அப்படின்னா கெப்பாசிட்டர். 2 சார்ஜ்டு கெப்பாசிட்டர் பிளேட்ஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் எடுத்துக்கிட்டோம். இப்ப எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் எங்க பாஸ் ஆகும்? ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ். இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆக்டிங் y axis, velocity acting along the x-axis, then magnetic field along the z-axis. Both fields, electric and magnetic fields, are mutually perpendicular. இப்போ எப்படி ஃபீல்டு நம்ம கிராஸ் ஃபீல்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம்னு தெரிஞ்சிருச்சா? ஆல்ரெடி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு. இப்ப கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்ணி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை வந்து நம்ம இங்க அப்பியர் பண்ணியிருக்கோம். 2 ஃபீல்டும் கிராஸா இருக்கிற மாதிரி செட்டிங்ஸ் பண்ணிரும். Listen, consider an electric charge Q of mass m which enters into a region of uniform magnetic field B vector with velocity V vector such that velocity is not perpendicular to the magnetic field. இதுதான் நான் உங்ககிட்ட கேட்ட கொஸ்டின். Q மேக்னிடியூட் இருக்கிற எலக்ட்ரிக் சார்ஜ், அதனோட மாஸ் வந்து m, which enters into the region of magnetic field B.
Q மின்சுமை, M நிறை இருக்கிற ஒரு துகள் V அப்படிங்கிற திசை வேகத்தோட B அளவு காந்தப்புல வலிமை இருக்கிற ஒரு காந்தப்புலத்துக்குள்ள இயங்க போகுது. இங்கே velocity not perpendicular. திசைவேகம் காந்தப்புலத்துக்கு செங்குத்தா இல்லை. அப்படி இருந்தாவே என்ன நடந்திருக்கும்? இதுதான் லாஸ்ட் டாபிக்கோட கன்க்ளூஷன். தென் தி பாத் ஆஃப் தி பார்ட்டிகல் இஸ் எ ஹெலிக்ஸ், ஒரு சுருள் வடிவத்துல இருக்கும். The Lorentz force on the charged particle moving in a uniform magnetic field can be balanced by Coulomb force by proper arrangement of electric and magnetic fields. On the charged particle, மின்சுமை பெற்ற துகளின் மீது, அந்த துகள் எங்க மூவ் ஆகுது? மூவிங் இன் எ யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். மின்சுமை பெற்ற ஒரு துகள் சீரான காந்தப்புலத்துல இயங்கும் போது அதன் மீது செயல்படும் லாரன்ஸ் விசை. இங்க மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பேலன்ஸ்டு பை கூலும் ஃபோர்ஸ். இங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை ஆகிறதுனால இங்க கூலும் ஃபோர்ஸ் பிரசன்ட் ஆகும். போத் ஆர் பர்பெண்டிகுலர் டு ஒன் அனதர். அப்ப ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தி எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை நம்ம வேரி பண்ணி ரெண்டு ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த்தையும் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும். The Coulomb force acts along the direction of the electric field, whereas the Lorentz force is perpendicular to the direction of the magnetic field. Coulomb force, Coulomb விசை எதுக்கு along அப்படின்னா அதனோட திசையிலேயே யாரு? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். Coulomb விசை மின்புலத்தின் திசையில செயல்படும். யாருக்கு? ஃபார் எ பாசிட்டிவ் சார்ஜ். மின்சுமை நேர்மின் சுமையா இருந்துச்சுன்னா. whereas Lorentz force perpendicular to the direction of magnetic field. லாரன்ஸ் விசை காந்தப்புலத்துக்கு செங்குத்தாக செயல்படும். அதாவது கூலும் விசை மின்புலம் செயல்படும் திசையிலேயே செயல்படும். ஆனால் லாரன்ஸ் விசை காந்தப்புலத்திற்கு செங்குத்தாகவே செயல்படும். Therefore, in order to balance these forces, இந்த ரெண்டு விசைகளையும் சமப்படுத்தணும் அப்படின்னா both electric and magnetic fields must be perpendicular to each other. மின்புலத்தினால செயல்படுற விசையவும் லாரன்ஸ் விசையவும், காந்தப்புலத்தினால செயல்படுற லாரன்ஸ் விசையும் நம்ம சமப்படுத்தணும் அப்படின்னா கட்டாயம் அந்த ரெண்டு புலங்களும் செங்குத்தாக செயல்படணும். இது நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன்லயே பேசியிருக்கோம். Such an arrangement of perpendicular electric and magnetic fields are known as crossed fields. இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும், டெக்ஸ்ட்ல இருக்கிறதுனால நான் ஒரு கிளான்ஸ். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும்
மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுனால உருவாகிற ஃபோர்ஸும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனால உருவாகிற ஃபோர்ஸும் ஆப்போசிட் டு ஒன் அனதரா இருக்கும். அப்பதான் அது பேலன்ஸ்டு ஸ்டேட்டுக்கு வரும். மறுபடியும் இந்த டயக்ராம்ல சொல்லியிருக்கோம் சொல்றாங்க. இது என்ன அப்படின்னா கெப்பாசிட்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட். In the region of space between parallel plates of a capacitor, uniform magnetic field is maintained perpendicular to the electric field. Free spaceல அதாவது வெற்றிடத்துல ரெண்டு இணைத்தகடுகளால் உருவான அந்த மின்தேக்கியை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அந்த யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு சீரான காந்தப்புலம் வந்து சீரான மின்புலத்துக்கு செங்குத்தா இருக்கிற மாதிரி நம்ம சரி செய்யறோம். கூலும் விசை மின்புலம் செயல்படும் திசையிலேயே செயல்படும், ஆனால் லாரன்ஸ் விசை செங்குத்தாகவே செயல்படும். எனவே இவ்விரண்டு விசைகளையும் சமன் செய்வதற்கு மின்புலம் மற்றும் காந்தப்புலம் இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக செயல்பட வேண்டும். இவ்வாறு ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக செயல்படும் மின் மற்றும் காந்த புலங்களுக்கு செங்குத்து புலங்கள் அப்படின்னு பேரு. இதுக்கு பேர் தான் கிராஸ்ட் ஃபீல்ட்ஸ். Suppose a charged particle enters this space from the left side as shown in the figure. The net force on the particle is. This is the magnetic Lorentz force. Features of Lorentz force ல வந்து நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்திருந்தேன் அப்படின்னா Fm vector is equal to Q into V vector cross B. Electric and magnetic fields acting அப்படின்னா electric field strength இங்க present ஆகும். That is why the magnetic Lorentz force which is acting on the charged particle due to electric and magnetic fields, F vector is equal to Q into E vector plus of V vector cross B vector. Okay? For a positive charge, the electric force on the charge acts in downward direction, whereas the Lorentz force acting upwards. This is important. Positive charge இருந்துச்சுன்னா நேர்மின்சுமை பெற்ற துகள் வந்து அந்த ரெண்டு புல குறுக்கு ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது மின்புலத்தினால் உருவாகும் விசை acts in downward direction, கீழ் நோக்கி செயல்படும். மின்புலத்தினால் உருவாகும் விசை கீழ் நோக்கி செயல்படும். லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் அப்வர்ட், காந்தப்புலத்தினால் உருவாகும் லாரன்ஸ் விசை மேல் நோக்கி செயல்படும்.
இப்போ உங்களுக்கு காரணம் புரியுதா? QE அப்படிங்கிறது கூலும் ஃபோர்ஸ்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம். F is equal to QE. இது எலக்ட்ரிக் ஈங்கிற ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிறதுனால அப்ளை ஆகிற எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ். QBB அப்படிங்கிறது யாரு அப்படின்னா லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ். F is equal to BQV sin theta. இங்க பர்பண்டிகுலரா ஆக்ட் ஆகிறதுனால theta is equal to 90 டிகிரி. அப்ப மேக்சிமம் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் QVB ஆக்ட் ஆகும். இங்க பாசிட்டிவ் சார்ஜ் என்டர் ஆகிறதுனால எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸும் மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸும் ஆப்போசிட் டு ஒன் அனதர். At the same time, electric force acting downward, magnetic force acting upward. When these two forces balance one another, இப்போ ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்ல தான் இருக்கு. மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் அப்வர்டு, எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் டவுன்வர்டு. இப்போ இது பேலன்ஸ்டு ஸ்டேட்ல தான் இருக்கு. அப்ப நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணலாம். ஈக்குவேட் பண்ணும்போது மேக்னிடியூட் ஆஃப் சார்ஜ் வந்து பேலன்ஸ் ஆயிரும். ரிமைனிங் இருக்கிறது யாரு? E is equal to V0 B இருக்கும். E is equal to V0 B இருக்கு. நம்மளோட எய்ம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா velocity of that crossed field. அந்த ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக செயல்படும் இரண்டு புலங்களுக்கு இடையில இயங்குற அந்த நேர்மின் சுமை பெற்ற துகளோட திசைவேகம் தான் V0. இங்க இடையில காற்று ஊடகம்ங்கிறதுனால திசைவேகம் V0 அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். இப்ப V0 கண்டுபிடிங்க. இது V0 ரைட் சைட்ல வச்சுட்டு B லெஃப்ட்டுக்கு வரும் பொழுது டினாமினேட்டர். therefore V0 is equal to E divided by B. இந்த வெலாசிட்டியில இருக்கிற அல்லது இந்த வெலாசிட்டியோட மூவ் ஆகிற அந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் மட்டும்தான் ரீஜியன் ஆஃப் தட் கிராஸ்டு ஃபீல்ட்ஸ்குள்ள என்டர் ஆகும். இந்த வெலாசிட்டியில இருந்து வேரி ஆச்சு அப்படின்னா டைரக்ஷன் ஆஃப் தட் சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆயிரும். This means இங்க சொல்லி இருப்பாங்க பாரு, for a given magnitude of electric field vector and magnetic field vector, the force acts only for the speed V0 is equal to E divided by B. This means இப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, for a given magnitude of electric field vector, கொடுக்கப்பட்ட மின்புல வெக்டார் மதிப்பு மற்றும் காந்தப்புல வெக்டார் மதிப்பு, the force acts, அந்த செயல்படுற விசை only for a particle moving with particular speed, ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்துல இயங்கும் அந்த வேகம் தான் V0 is equal to E divided by B. The speed is independent of mass and a charge.
V naught is equal to E by B. வெலாசிட்டி ஃபேக்டர்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ஸ்ட்ரென்த்தும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட ஸ்ட்ரென்த்து மட்டும்தான் ப்ரெசன்ட் ஆகுது. மாஸும் ஆப்சண்ட்டு, சார்ஜும் ஆப்சண்ட். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? Q மேக்னிடியூட் இருக்கிற சார்ஜ் வந்து அந்த கிராஸ்டு ஃபீல்டுக்குள்ள மூவ் ஆகிக்கிட்டு தான் இருக்கு. அந்த சார்ஜோட மாஸ் வந்து m. அப்படி இருந்தாலும் velocity of the charged particle which is moving in that crossed field is independent of mass of the charged particle and a magnitude of charge of the charged particles. All of you got my point? Anything else tell me? Okay. Yes, ma'am. Fine, super. கவனிங் குட்டி, அங்க பாருங்க, நான் சொன்ன இல்லையா கண்டிஷன், V நாட் அப்படிங்கிற திசை வேகத்தோட எந்த துகள் வந்து இயங்குதோ அந்த துகள் மட்டும்தான் அந்த மின் மற்றும் காந்த. ஒருவேளை திசை வேகம் மாறுபடுதுன்னு வச்சுக்குவோம், என்ன நடக்கும்? If the charge enter into the crossed fields with velocity v other than v naught, it results in any of the following possibilities. v நாட்ங்கிற திசை வேகத்தை தவிர்த்து வேற ஏதாவது திசை வேகத்துல துகள் அந்த crossed fieldsக்குள்ள இயங்குச்சு அப்படின்னா என்ன நடக்கும்? இது நியூ டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்காது, நோட் பண்ணி. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், some other velocity greater than velocity or velocity செலக்டாருக்குள்ள என்டர் ஆகிறதுக்கான velocity v is greater than v naught அப்படின்னா charged particle deflects in the direction of Lorentz force. மின்சுமை பெற்ற அந்த துகள்கள் வந்து லாரன்ஸ் விசையின் திசையில செயல்படும். அப்படின்னு என்னது? ஆக்டிங் வெர்டிகலி அப்வர்டு. துகள் வந்து காந்த புலத்தை நோக்கி இயங்க ஆரம்பிக்கும். V is less than V naught. V naught வந்து V விட அதிகமா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. Then charged particles deflects in the direction of Coulomb force. அந்த மின்சுமை, அந்த crossed fieldsக்குள்ள இயங்கிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த மின்சுமை பெற்ற துகள் வந்து மின்புலம் எந்த திசையில இயங்குதோ அந்த திசையை நோக்கி இயங்க ஆரம்பிக்கும். இதுதான் அந்த முரண்பாடு. Suppose both velocity both means V is equivalent to V naught means no deflection and particles moves straight line. மின்புலத்தை நோக்கி இயங்காது, காந்த புலத்தை நோக்கி இயங்காது, அப்படியே ஒரு நேர்கோட்டு இயக்கத்தை அந்த மின்சுமை பெற்ற துகள் மேற்கொள்ளும். கவனிக்குட்டி. So by proper choice of electric and magnetic fields, particle with particular speed can be selected. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்?
ப்ராப்பர் சாய்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் அண்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ். ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மின்சுமை மற்றும் காந்த சுமை இருக்கிற அந்த புலங்களோட அளவை நாம தெரிவு செய்யணும். தி பார்ட்டிகல் வித் பர்டிகுலர் ஸ்பீடு கேன் பி செலக்டட். V naught is equal to E by B. அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மின்புல வலிமையும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு காந்தப்புல வலிமையும் இருக்கிற புலங்களை நம்ம தேர்வு செஞ்சாதான் அந்த புலத்துக்குள்ள இயங்குற துகளோட திசைவேகம் V நாட்னு அமையும். Such an arrangement of field is called a velocity selector. ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மின்புல வலிமை மற்றும் காந்தப்புல வலிமையை தேர்வு செய்யும் போது அந்த துகள் அந்த வெலாசிட்டி செலக்டர் திசை வேக தேர்ந்தெடுப்பான் அப்படிங்கிற நிலையில அந்த ரெண்டு புலத்துக்கும் இடையில நேர்கோட்டுல இயங்கும் அல்லது அதனோட இயக்கம் அந்த ரெண்டு புலங்களுக்கும் இடையில இருக்கும். இத பத்தி நம்ம எங்க படிப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பார்ட்டிகிள்ஸ்க்கு கிடைக்கும். அப்ப அந்த பர்டிகுலர் வெலாசிட்டியில என்டர் ஆகிற பார்ட்டிகிள்ஸ் மட்டும்தான் நம்மளோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்குள்ள செகண்ட் பார்ட் ஆஃப்ல என்டர் ஆகும். இது நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ்ல நம்ம படிக்கிறோம். சரிங்களா? Two fields are acting in cross manner. அது எப்படின்னு புரிஞ்சிருச்சா? எஸ் ஆர் நோ சொல்லுங்க. ஓகே, குட் குட். சரி குட்டி, அடுத்து நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லி தர போறேன் அப்படின்னா சைக்ளோட்ரான். சைக்ளோட்ரான் ஆக்சுவலி சைக்ளோட்ரான்ங்கிறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சார்ஜ் ஆக்சிலரேட்டர், துகள்களை முடுக்கி விடக்கூடிய ஒரு சாதனம். எதுக்காக துகள்களை முடுக்கி விடணும்? ஃபார் வாட் பர்பஸ் we need to accelerate the charged particles high or large kinetic energy means it will using in nuclear reactions. சைக்ளோட்ரான் மாதிரி துகள் முடுக்கிகளை பயன்படுத்தி மின்னூட்டம் பெற்ற துகள்களோட இயக்க ஆற்றலை நம்ம அதிக திசை வேகத்துல இயங்கக்கூடிய அந்த அதிக பிளவு அந்த வினையில நம்ம பயன்படுத்துறோம் இல்லையா, அங்க மோதும் போது நமக்கு அந்த அணுக்கரு வினைகள் நடக்கும். நம்ம ஏற்கனவே ஒரு பார்ட்டிகல் ஆக்சிலரேட்டர் பத்தி படிச்சிருக்கோம். யாராவது நேம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஏற்கனவே ஒரு பார்ட்டிகல் ஆக்சிலரேட்டர் துகள் முடுக்கிய பத்தி நான் ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். யாராவது பேர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம்.
யார் வேணா சொல்லலாம். ஆல்ரெடி ஒரு பார்ட்டிகல் ஆக்சலரேட்டர் பத்தி ஃபர்ஸ்ட் லெசனோட லாஸ்ட் டாபிக் என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மேம் வான் டி கிராஃப் ஜெனரேட்டர். எக்ஸலண்ட் ஆன்சர். வான் டி கிராஃப் ஜெனரேட்டர். அங்க என்ன செஞ்ச நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு நெகட்டிவ் அயான்ஸ்லாம் நியூட்ரலைஸ் பண்ணிட்டு பாசிட்டிவ் அயான்ஸ்லாம் என்ன பண்ணோம்? மெட்டல் ஸ்பியர்ல சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி ஸ்பியர்ல வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணோம். ஞாபகம் இருக்கா? ஆக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படிங்கிற பிரின்சிபலை யூஸ் பண்ணி 10⁴ volts அப்படின்ற ரேஞ்சில் இருக்கிற அந்த பார்ட்டிகிள்ஸோட ஸ்பீடு நம்ம என்னன்னு மாத்தணும் அப்படின்னா வெலாசிட்டி வோல்டேஜ் வந்து 10⁻7 voltsன்னு மாத்தணும். இந்த வான் டி கிராஃப் ஜெனரேட்டரை வந்து நம்ம நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். சூப்பர். வான் டி கிராஃப் ஜெனரேட்டர்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. இப்ப அந்த வான் டி கிராஃப் ஜெனரேட்டர் மாதிரி தான் சைக்ளோட்ரான் அப்படிங்கிற பார்ட்டிகல் ஆக்சலரேட்டரும். நான் இதுல ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். என்ன அப்படின்னா டியூட்ரான்கள் மற்றும் ஒரு நியூட்ரான் கொண்ட இந்த சைக்ளோட்ரானை நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டியூட்ரான்களை வந்து ஆக்சலரேட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றோம். டியூட்ரான்ங்கிறது யாருன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹைட்ரஜன் ஐசோடோப் தெரியும் இல்லையா? 1H1 அப்படின்னா புரோட்டான், 1H2 அப்படின்னா டியூட்ரான். இந்த டியூட்ரானை ஆக்சலரேட் பண்றதுக்கு தான் நாம சைக்ளோட்ரானை பயன்படுத்துறோம். அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டியூட்ரானோட சார்ஜ் ஒரு புரோட்டானோட சார்ஜுக்கு ஈக்குவலா இருக்கிறது தான். ஆனா அங்க நியூட்ரானுக்கு சார்ஜ் இருக்கா? இல்ல. நியூட்ரான் வந்து சார்ஜ்லெஸ். இப்ப நேரடியா ஒரு அணுக்கரு வினைய பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். பெரிலியத்தை வந்து டியூட்ரான் கொண்டு நம்ம மோத செய்யும் போதே உயர் ஆற்றலுடைய நியூட்ரான் கற்றை வெளியேறும். பெர்லியம் நியூக்ளியஸ வந்து டியூட்ரான் வச்சு நம்ம பாம்பேட் தாக்குறோம். டியூட்ரானை கொண்டு போய் பெர்லியம் நியூக்ளியஸ் மேல மோதுறோம். அப்படி பண்ணும்போது ஹை எனர்ஜி இருக்கிற நியூட்ரான் வெளியில வருது. இந்த நியூட்ரானோட யூஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நியூட்ரான் கற்றையை புற்றுநோய் செல்லின் டிஎன்ஏவை தாக்கி அழிக்கும். அதனால இத வந்து புற்றுநோய் சிகிச்சைக்கு நம்ம பயன்படுத்தும். டியூட்ரான பெர்லியத்து மேல மோதி அணுக்கரு பிளவு வினையை ஏற்படுத்துறோம். அப்ப அதுல இருந்து நியூட்ரான் வெளியேறுது. அந்த நியூட்ரானை வந்து அந்த புற்றுநோய் தாக்கப்பட்ட பகுதி இருக்குது இல்லையா, அது மேல நம்ம பாஸ் பண்ணும்போது அந்த டிஎன்ஏ செல்களை அழிக்கும் தன்மை அதுக்கு இருக்குன்னு சொல்றோம்.
இதுதான் அந்த சைக்ளோட்ரானோட வேலை. கிளாஸ் கொஞ்சம் ஸ்பீடா. Cyclotron. Cyclotron is a device used to accelerate the charged particles to gain large kinetic energy. சைக்ளோட்ரான்ங்கிறது ஒரு சாதனம். used to எதுக்கு பயன்படுத்துறோம்? accelerate the charged particles. மின்சுமை பெற்ற துகள்களை முடுக்கி விடுறதுக்கு, குறிப்பா நேர்மின் சுமை பெற்ற துகள்களை முடுக்கி விடுறதுக்கு. It also called as high energy accelerator. உயர் ஆற்றல் முடுக்கின்னு ஏன் சொல்றோம்? உயர் ஆற்றல் முடுக்கி எதனால சைக்ளோட்ரான் அப்படி சொல்றேன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நான் அதிகமா கைனெடிக் எனர்ஜியை கெயின் பண்ணி. செம, சூப்பர். கம்மி இயக்க ஆற்றல் கம்மியா இருக்கிற நேர்மின் சுமையோ பெற்ற துகளோட இயக்க ஆற்றலை அதிகப்படுத்துறது. இயக்க ஆற்றல் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா தான் அதனோட திசை வேகம் என்ன ஆகும்? அதிகமாகும். இயக்க ஆற்றலுக்கு என்ன சமன்பாடுன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். K is equal to half mv². 1/2ன்றது கான்ஸ்டன்ட், mங்கிறது mass of the charged particle. Both are constant, v only variable. அப்போ kinetic energy is directly proportional பண்ணாதான் அதனோட வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். இயக்காற்றல் அதிகப்படுத்தும் போது அந்த நேர்மின் சுமை பெற்ற துகளோட வேகம் அதிகமாகும். வேகம் அதிகமாச்சு அப்படின்னாதான் பெரிலியம் நியூக்ளியஸை பிளக்க முடியும். எல்லாரும் இதை ஒத்துக்கிறீங்களா? All of you accept this? Yes, ma'am. Unmute பண்ணி பேசும் குட்டி. Yes, ma'am. Nothing is wrong. Okay. Good, good. Okay, fine. It was invented by Lawrence and Livingston in லாரன்ஸ் மற்றும் லிவிங்ஸ்டன் அப்படிங்கிற 2 பேர் தான் இந்த சைக்ளோட்ரான் அப்படிங்கிற துகள் முடுக்கிய வடிவமைச்சிருக்கிறாங்க, கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். பிரின்சிபல். யாரோட பிரின்சிபல்? Principle of the cyclotron. நேர்மின் சுமை பெற்ற துகள்களை அதிக திசை வேகத்துல இயக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துற இந்த துகள் முடுக்கியோட தத்துவம். When a charged particles moves normal to the magnetic field, it experiences magnetic Lorentz force. இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியுமா? இந்த பிரின்சிபலை வேற எங்கேயாவது படிச்சிருக்கீங்களா நீங்க? Nothing is wrong. Yes or no? தெரிஞ்சதுன்னா ஓகே, தெரியலன்னா தெரிஞ்சுக்க போறோம். இந்த விஷயத்தை வேற எங்கேயாவது நீங்க படிச்சிருக்கீங்களா?
When a charged particle moves normal to the magnetic field, it experiences a magnetic Lorentz force. ஆன்சர் அங்கேயே இருக்குனே. ஒரு யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்குள்ள சார்ஜ்டு பார்ட்டிகிள் வந்து ஃபீல்டுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா மூவ் ஆகும்போது அந்த பார்ட்டிகிள் மேல யார் ஆக்ட் ஆகும்? Unmute your mic and talk to me. ஒரு சீரான காந்த புலத்துக்குள்ள மின்சுமை பெற்ற ஒரு துகள் காந்த புலத்துக்கு செங்குத்தாக இயங்கும் போது என்ன நடக்கும்? A charged particle moving in a uniform magnetic field and also perpendicular to the field. Then what will happen? It experiences a magnetic Lorentz force. Super. Sorry. Lorentz force act ஆகும். Charged particle moving along the magnetic field means no force will act on the charged particle. At the same time, the charged particle inside of the uniform magnetic field acting perpendicular to the field means the magnetic Lorentz force will act in maximum range. அதுதான் பாயிண்ட். தீட்டா வேரி ஆகிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி மேக்னிடியூட் ஆஃப் தி லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் வேரி ஆகும். எக்ஸாக்ட்லி நார்மல் அப்படின்னா தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 90 டிகிரி, so that the Lorentz force will be maximum. All of you accept this? Reply to me. Okay. Okay, students, fine. Features of magnetic Lorentz force என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். Velocity of the charged particle which is moving in a crossed fields என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சைக்ளோட்ரான்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். தென் பிரின்சிபல் ஆஃப் சைக்ளோட்ரான் என்ன, எந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில சைக்ளோட்ரான் செயல்படுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்ப உங்களோட வேலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஆஃப் சைக்ளோட்ரான். இத பத்தி உங்களுக்கு என்னெல்லாம் டெக்ஸ்ட் புக்ல கோ த்ரூ பண்ணலாம், ஆன்லைன் ரெஃபர் பண்ணலாம். டெக்ஸ்ட் புக் யூஸ் பண்ணி ரெஃபர் பண்ணலாம், ஆன்லைன்ல ரெஃபர் பண்ணலாம். எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் மேக்சிமம் உங்களால சைக்ளோட்ரான் பத்தி கேதர் பண்ண முடியுதோ கேதர் பண்ணிக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வாங்க. ஓகேவா? நான் ஜஸ்ட் சைக்ளோட்ரான்னா என்னன்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்க டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் ரீட் அவுட் பண்ணி அதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரணும். ஓகேவா? ஓகேங்க. குட். சரி, எல்லாரும் மைக்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு நான் சொல்லி கொடுத்த விஷயம் understanding is must. All of you understand today topic?
All of you understand? Yes, ma'am. கொஸ்டினுக்குலாம் சூப்பரா ஆன்சர் பண்ணீங்க. புரிஞ்சிருந்தனால பதில் சொல்ல முடிஞ்சது. சூப்பர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி லேர்னிங்கை வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். நீங்களும் தெரிஞ்சுட்டு வாங்க, நானும் தெரிஞ்சுட்டு வந்து சொல்லித்தரேன். ஓகே, பை டு ஆல். Fine students, fine, fine. Now we can leave from the class.